আপনারা অপেক্ষা করুন, দেখতে থাকুন। ডবল ইঞ্জিনের স্বাদ আপনারা ইতিমধ্যে পাচ্ছেন, মাত্র 1 মাস কয়েকটা দিন। এই অর্থবর্ষে যা 31শে মার্চ 2027 শেষ হবে, তারপরে আপনি নিজেই ডবল ইঞ্জিনের প্রচারক হয়ে যাবেন, আমাদের আর প্রচার করার দরকার হবে না। এক্ষেত্রেও আপনি যদি কয়েকটা উদাহরণ আমার কাছে চান, উদাহরণ 1,43,00,000 পরিবারকে আয়ুষ্মান ভারতে যুক্ত করা। উদাহরণ 2, প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর কর্মসূচি রাজ্যে চালু করা। উদাহরণ 3, জল জীবন মিশনে 27,000 কোটি তো লুট করে নিয়েছেন ভারত সরকারের। যে কোনো একটা গ্রামে যাবেন, আমি তো বিভিন্ন জেলাতে বিভিন্ন 2-3টি জেলাকে নিয়ে প্রশাসনিক সভা করছি, সেখানে আমাদের ওরা ডাকতো না, আমরা ওদের ডাকছি। ওদেরকে জিজ্ঞেস করছি, জল গেছে? 27,000 কোটি টাকা কোথায় গেল? ওদেরই এমএলএ এমপিরা বলছেন নল গেছে কিন্তু জল যায়নি। আমরা 39,000 কোটি টাকার এগ্রিমেন্ট করেছি আগামী অর্থবর্ষে। শুধু তাই নয়, মানরেগা এই মাসে শেষ হয়ে যাবে, আপনারা জানেন। এটা তো আগামী 20 দিনের জন্য। আমরা 2 দিন আগে চালু করেছি। 700 কোটি টাকা ভারত সরকার আমাদের ট্রান্সফার করে দিয়েছে, স্যাংশন লেটার আমার হাতে দিয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের হাতে সেই স্যাংশন লেটার দিয়ে দিয়েছি। এবং যে নতুন স্কিমটি আসছে, 125 দিনের কাজ পাবেন প্রান্তিক মানুষরা, বিকশিত ভারত জি রামজি, এটাতে আগামী অর্থবর্ষে, অর্থাৎ এই অর্থবর্ষের কয়েক মাস পরের অর্থবর্ষের 3 মাস, অর্থাৎ 2026 এবং 27, ভারত সরকার 8,500 কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ করেছেন। তাই কেন্দ্র রাজ্য যৌথভাবে পশ্চিমবঙ্গকে দাঁড় করাবে এবং একটা রূপরেখা, যদিও ওটা পূর্ণাঙ্গ বাজেট নয়, 22 তারিখে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এই সরকার অর্থনীতিকে সামলে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে একটি ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছে, যা আগামী দিনে অর্থনৈতিক স্বনির্ভর এবং আত্মনির্ভর পশ্চিমবাংলা তৈরি হবে। মাননীয় মোদিজির ভোকাল ফর লোকাল এবং নির্ভরশীলতা নয়, আত্মনির্ভরতা, সেই মন্ত্রেই পশ্চিমবাংলার ডবল ইঞ্জিন বিজেপি সরকার এগিয়ে যাবে। এএনআই উজ্জ্বল माइक्रोफोन। दादा गुड मॉर्निंग। जिस तरह से आपने 12 साल जो उपलब्धियां हैं सरकार की उसके बारे में आपने बताया है, आपकी सरकार को भी लगभग 1 महीना का लगभग हो चुका है। लगातार जिस तरह की आपने जो काम को अभी देखा जा रहा है, जो इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं या मीटिंग्स कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे पहले डबल इंजन सरकार की, तो एक बड़ा गैप जो अभी आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार में देखा गया था इससे पहले सरकार में, तो कितना बड़ा चैलेंज अभी तक आपको लग रहा है और किस तरह से आगे और प्लान कर रहे हैं? क्योंकि डबल इंजन की सरकार का जो एक मोटिवेशन है, चाहे मैनिफेस्टो में आप लोगों ने बात किया था, बॉर्डर्स इशू है, बॉर्डर्स का आपने ज़मीन दिया है, तो अभी तक और क्या क्या आगे है और किस तरह से इसको प्लान आउट कर रहे हैं? और थोड़ा हिंदी में भी 12 साल वाला थोड़ा बता दें प्लीज़। देखिए, आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा देश में हो रहा है, नेशनल लेवल में हो गया और देश में हर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष और चीफ मिनिस्टर, जहां चीफ मिनिस्टर नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रदेश अध्यक्ष कर रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन एम एंड ऑब्जेक्ट और एजेंडा है विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता, हमारी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो नया रिकॉर्ड बनाया, उनके ऊपर 12 साल का कितना काम हुआ है, इसके ऊपर
इसके लिए ये जो प्रेस मीडिया रूम है उनका बाहर एक एग्जीबिशन भी हम लोग लगाया। उसमें सब मोदी जी का इतना प्रोग्राम है, इतना प्रोजेक्ट है, इतना स्कीम है, और जो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन हो गया है उनका मूलभूत सुविधा आप नागरिक को मिल रहा है, जनता को मिल रहा है। जैसे कलकत्ता का जनता को मेट्रो का सुविधा भी मिल रहा है। हमारी पूरा प्रदेश का जनता को वंदे भारत का स्पेशल बेनिफिट मिल रहा है। कल्याणी एम्स में इलाज की व्यवस्था मिल रहा है। 54 लाख किसान का पीएम किसान सम्मान निधि का रुपया अपने खाते में मिल रहा है। 3 लाख लाखपति दीदी बना है। 74 लाख शौचालय बना है। 40 लाख बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मोदी जी ने दिया है, ये लोग लौटा है। जल जीवन मिशन का 27,000 करोड़ दिया है। नल तो है लेकिन पानी नहीं है। बंगाल में भी आया है लेकिन बीच में थोड़ा डीरेल भी कर दिया। इसलिए हम लोग पूरा देश में जिस तरीके से मोदी जी काम किया, राजमार्ग से लेकर नया रेल लाइन से लेकर वंदे भारत से लेकर एम्स से लेकर आईआईटी लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेकर ये जो पूरा काम हुआ है उसके ऊपर आज की प्रेस वार्ता था। इसमें हम लोग ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 5 हफ्ता चल रहा है। पश्चिम बंगाल का नया सरकार आया है। ये सरकार मोदी जी का नेतृत्व में उनका आशीर्वाद लेते हुए हम लोग काम करेगा, उनका गाइडेंस में काम करेगा। और इतना कम दिन के अंदर हम लोग भी कुछ काम किया है और डबल इंजन का फायदा धीरे धीरे जनता को मिलना शुरू भी हो गया है, शुरू भी आने वाला दिन में हो जाएगा। प्रदेश की सरकार का काम के बारे में आपने पूछा। जो पहले देश की सुरक्षा का बात था, हम लोग बीएसएफ को जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया। वो डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम बीएसएफ चालू भी कर दिया है। आपने देखा है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूंगा। ये देश की सुरक्षा का सवाल है। दूसरा, भारतीय न्याय संहिता बंगाल में चालू नहीं था, वो लोग चालू कर दिया। हम लोग सेंसस का काम बंद पड़ा हुआ था। इसमें कोई राजनीति नहीं है। देश का ये तो सेंसस का काम कॉन्स्टिट्यूशनली सरकार को करना चाहिए, लेकिन 16 मई 2025 देश की गृह मंत्री जी ने जल जीवन मिशन का एग्रीमेंट हुआ है 39,000 करोड़। आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट दिल्ली में हो गया। 1 करोड़ 43 लाख फैमिली आइडेंटिफाई हो गया जिसको आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर हम लोग टेकअप कर लिया, जिसमें लो इनकम ग्रुप का इलेक्ट्रिक का जो खर्च हो रहा है महीने में वो भी बंद हो जाएगा। बाकी कृषि क्षेत्र से लेकर एम्प्लॉयमेंट से लेकर इंडस्ट्री से लेकर हमारी लघु उद्योग से लेकर सब में काम और चालू हो गया है। रेल मंत्री खुद आया था। यहाँ पश्चिम बंगाल में 100 से ज्यादा अमृत भारत स्टेशन चल रहा है निर्माण। 500 के आसपास आरओबी और अंडरपासेस एनओसी हम लोग दे दिया है। 61 न्यू रेलवे प्रोजेक्ट, उनका जमीन के लिए भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो लैंड एक्विजिशन अथॉरिटी है, लैंड परचेजिंग अथॉरिटी है, उनको डायरेक्शन मिल गया है। मैं कितना बात बोलूं हमको, ये बोलते बोलते तो लंबा हो जाएगा, मुझे मालदा जाना पड़ेगा। आप सब देखते रहिए। जो विश्वास के साथ मोदी जी का गारंटी के नाम पर बंगाल में भाजपा सरकार बनाया, उसका पूरा के पूरा रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा।
अब डबल इंजन का जो बेनिफिट पश्चिम बंगाल का जनता को मिलेगा, वो फिशरमैन सेक्टर हो सकता है, वो पहाड़ हो सकता है, पुरुलिया बांकुड़ा का जंगल महल हो सकता है, शेड्यूल कास्ट हो सकता है, शेड्यूल ट्राइब हो सकता है। हम लोग धोती आबा का प्रोग्राम चालू कर दिया, बॉर्डर एरिया में वाइब्रेंट विलेज का काम चालू कर दिया, 9 हमारी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में। झाड़ग्राम में लाइवलीहुड एनहेंस करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम भारत सरकार की, वो भी हम लोग टेकअप कर लिया। अब देखते रहना कैसे बंगाल आगे बढ़ेगा, और हमारी देश की कल्चरल डिवोशनल कैपिटल है बंगाल, ये बंगाल किस तरीके से खड़ा हो जाए ना। आप सब लोग 21 तारीख सुबह सुबह योगा में आ जाना, कलकत्ता में हो रहा है, प्रधानमंत्री जी खुद रहेगा, सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। आज से थोड़ा योगा प्रैक्टिस चालू कर लीजिए, यही मेरा गुंजाइश है। प्रदीप्ता तपादार, चीफ रिपोर्टर पीटीआई। গুড মর্নিং গুড মর্নিং স্যার। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কি, কিছুদিন আগে বিজেপি স্টেট প্রেসিডেন্ট পপুলেশন কন্ট্রোল এবং ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের বিষয়ে কিছু কথা বলেন। তো আপনার সরকার বা আপনাদের বিজেপি সরকার কি পশ্চিমবঙ্গে ফ্যামিলি প্ল্যানিং বা চাইল্ড কন্ট্রোলের কোনো পলিসি বা কোনো নতুন নিয়ম আনছেন বা পরিকল্পনা আছে? সরকারটা ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত এবং প্রদেশ সভাপতি শুধুমাত্র একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি নন, একজন প্রাজ্ঞ বিচক্ষণ এই রাজ্যের নেতা। তিনি কয়েক দশক ধরে এই বিচারধারা এবং আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার লড়াই করছেন। উনি যে ধরনের পরামর্শ দিয়েছেন বা দেবেন, সে বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত বর্তমান সরকার যত্নবান থাকবে এবং এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা নিশ্চয়ই তার সঙ্গে আমি করব। এই বিষয়ে এখনো বিস্তারিত আলোচনা হয়নি, তাই এক্ষুনি প্রাথমিকভাবে এই বিষয়ে আমি কিছু বলবো না, কিন্তু অনেক বিষয় তার পরামর্শ সরকার নিচ্ছে। অনেক কর্মসূচিতে তিনি রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে উপস্থিত থাকছেন এবং যেটা মুখ্যমন্ত্রীকে বলে ছিল, সেই নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা মাননীয় রাজ্যসভার সাংসদ, এই রাজ্যের অত্যন্ত বিচক্ষণ বাগ্মী একজন নেতা শ্রমিক ভট্টাচার্য মহোদয়কে দায়িত্ব দিয়েছিলাম নাম চুজ করার জন্য। সেই নাম তিনি সিলেকশন করে দিয়েছেন, যেটা আমাদের চলছে। উনার বিভিন্ন পরামর্শ গাইডেন্স নিয়ে বর্তমান সরকার চলবে এবং মুখ্যমন্ত্রী আর মাননীয় রাজ্যসভার সাংসদ বিজেপি প্রদেশ সভাপতির মধ্যে আমরা কথাবার্তা বলে আমাদের সংবিধান সর্বোপরি, সংবিধানকে হাতে ছুঁয়ে আমরা শপথ নিয়েছি এবং আমরা দুজনেই সংবিধানের প্রতি আমাদের যে আনুগত্য, প্রশ্নাতীত আস্থা রয়েছে। সংবিধান এবং আইনের মধ্যে যে সুযোগগুলো রয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে সর্বোপরি, রাষ্ট্র প্রথম, দেশের স্বার্থে আমরা সেই কর্মসূচিগুলোই নেব। মৌমিতা চক্রবর্তী, জি24 ঘন্টা। নমস্কার। আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থার অবনতি আমরা গত সরকারের আমলে এটা হামেশাই দেখেছি। আইন শৃঙ্খলা নেমেছে আর কর্মসংস্থান সেটাও নেমেছিল। এই দুটো ক্ষেত্রে যারা নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি, ধর্মকে সামনে রেখে যারা আইন শৃঙ্খলা ভাঙবেন, তাদেরকে কোনো আলাদা করে বার্তা দেবেন কিনা বা তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেবেন কিনা, 1, 2 রাজ্যের শিল্প বিনিয়োগ, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যদি কিছু বলেন। আবারও বলি, এটি রাজ্য সরকারের কাজ সংক্রান্ত সাংবাদিক সম্মেলন নয়। তা আপনারা ইন্টারেস্টেড এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন, আমি কিছু উত্তর দেব, কিছু উত্তর স্কিপ করতে হবে। আমি আপনাকে প্রথমত বলি, এই আইন শৃঙ্খলা মানে ওই ধুলিয়ান, শামশেরগঞ্জ, মোথাবাড়ি, বেলডাঙ্গা মডেলের কথা বলছেন সম্ভবত। এরা প্রথমে একটু ভাতটা টিপে হাঁড়িতে, যেমন আমাদের মা দিদিরা রান্না করলে দেখে না সিদ্ধ হয়েছে কিনা, একটু দেখেছিল। আসানসোলে একটা হাঁড়িতে হামলা করে আর পার্ক সার্কাসে কিছু পুলিশকে ঢিল মেরে, আমার মনে হয় তারপর থেকে আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না আপনারা, না পাবেনও না, বিশ্বাস রাখুন।
আর যদি করে, আমার থেকে কোনো খারাপ মুখ্যমন্ত্রী ওরা দেখতে পাবে না। ঈশানদেব চ্যাটার্জি, আনন্দবাজার অনলাইন। সৌমেন্দ্রবাবু, আপনি একাধিকবার বলেছেন যে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের 12 বছরের বিষয়ে সাংবাদিক বৈঠক, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সবে 1 মাস হলো ডবল ইঞ্জিন সরকারের স্বাদ পেয়েছে। আপনি সে সম্পর্কেও বলেছেন যে এই 1 মাসে আপনার উপলব্ধি কি কি। তবু একটু স্পেসিফিক্যালি জানতে চাইব যে এই 1 মাসে আপনি এই সরকারের সবচেয়ে বড় অর্জন বা সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হিসেবে কোন বিষয়টিকে বা কোন বিষয়গুলিকে দেখছেন? দেখুন, 1 মাসে মূল্যায়ন করা খুব মুশকিল। যে কাজগুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করা উচিত, বিএসএফকে জমি হস্তান্তর থেকে সেন্সাসের কাজ চালু করা থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া, এই ধরনের কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে যে জনকল্যাণের সুযোগ 21টা বিজেপি বা এনডিএ পরিচালিত সরকার পাচ্ছে, আমাদের রাজ্যের মানুষ পাচ্ছেন না। তাকে বাস্তবে রূপায়ণের ক্ষেত্রেই অগ্রাধিকার দিয়েছে। আমি আমার নেতৃত্বে পরিচালনাধীন বিজেপি সরকারের মূল্যায়ন এই 32-34 দিনে আমার পক্ষে করা সম্ভব না। আমি মূল্যায়নের ভার জনগণের উপর ছেড়ে দিতে চাই। তাদেরকেও বলবো যে আমাদেরকে আপনারা সময় দিতে হবে। আমরা যেটা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করা দরকার করেছি, যেটা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করতে হবে সেটাও করব, এবং এই সরকারের মূল্যায়ন 2007 31শে মার্চ অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার পরে যদি সবগুলো প্যারামিটার মূল্যায়ন করেন, যে প্যারামিটারের মধ্যে প্রথমত রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশ এবং শ্রীবৃদ্ধি, রাজ্যের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা, রাজ্যে বিজনেস এবং ইন্ডাস্ট্রি ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা, শিল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পলিসি নির্ধারণ করা, স্বচ্ছতার সঙ্গে ঘুষমুক্ত কর্মসংস্থান, সরকারি কর্মসংস্থানের দিগন্তে উন্মোচিত করা, এবং সাধারণ জনগণের ক্ষেত্রে কল্যাণকর কর্মসূচি চালু করা, আর ডবল ইঞ্জিনের বেনিফিট মানুষকে পৌঁছে দেওয়া। এই প্যারামিটারগুলোতে আইন শৃঙ্খলা তো নিশ্চয়ই, সঙ্গে নারী সুরক্ষা। আপনি যদি মূল্যায়ন আগামী অর্থবর্ষের পরে করেন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এই সরকার শুধুমাত্র দল, পতাকা, ব্যক্তি, মুখ, নামের পরিবর্তন ঘটিয়েছে, শুধু তাই নয়, ব্যবস্থার এবং স্বাদেরও পরিবর্তন ঘটে গেছে। রিপাবলিক বাংলা। রিপাবলিক বাংলা। নমস্কার। ডবল ইঞ্জিন সরকার 1 মাস হয়েছে। আপনারা প্রথম থেকে বলেছেন সীমান্ত সুরক্ষা করা আমাদের মূল টার্গেট, কিন্তু কাকলি ঘোষ দস্তিদার, তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ, তিনি মুখ্যমন্ত্রী এবং বিদেশ মন্ত্রীকে অভিযোগ জানিয়েছেন, একটি তদন্তের দাবি করেছেন যে প্রাক্তন সাংসদ ইমরান তিনি বাংলাদেশের একটি উগ্রপন্থী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এবং তিনি এখানকার টাকা বাংলাদেশের সরকার ফেলার জন্য কাজ করিয়েছিলেন। উনি চিঠি লিখেছেন, আমার তো প্রথমত জানা নেই। আর এই ধরনের অবৈধ কাজকর্ম পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে যে হয় আমরা জানি, আমি বহুবার বিরোধী দলনেতা হিসেবে এগুলো বলেছি, কিন্তু কোনো পার্টিকুলার ব্যক্তির সম্পর্কে তথ্য ছাড়া রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে আমার বলাটা একটু অতিরিক্ত, একটু অতিশয়োক্ত হয়ে যেতে পারে। আমি খুব দায়িত্বশীল একজন নিজেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে মনে করি বা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। আমি এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করব, এবং যেহেতু চিঠিটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সংক্রান্ত যারা ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি রয়েছেন বা অন্যান্য রয়েছেন,
তারা বিষয়টা দেখবেন। তারা যদি কোনো প্রকার সহযোগিতা চায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, পশ্চিমবঙ্গ আইবি বা পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের কাজ যারা করেন সিআইডি বা এসটিএফ, তারা তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। Jayatri Nag, The Economic Times. আমাদের স্টেটে ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন একটা মেজর প্রবলেম ছিল বিগত সরকারের ক্ষেত্রে, এবং বাধা দেওয়া হতো, যে কারণে অনেকটা কারণে ইন্ডাস্ট্রি আসেনি। তো আমাদের নতুন গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে আপনি নতুন ল্যান্ড পলিসির ব্যাপারে কি ভাবছেন এবং পরিকল্পনা আছে? প্রথম কথা হচ্ছে ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন বা ল্যান্ড পারচেজ, এটা তো ভারতবর্ষে আইন আছে, 1894 সালের আইন। সেই আইনে জেলার ডিএমরা অর্থাৎ কালেক্টররা জমি অধিগ্রহণ করে। তাহলে এই যে বিএসএফকে আমরা জমি দিচ্ছি, এই জমি সবটা তো সরকারের হাতে নেই, জনগণ তো দিচ্ছেন, তারা দেশকে ভালোবাসেন, তাদের কাছে পারচেজ করে নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, হ্যান্ড ওভার করে দিচ্ছে ভারত সরকারকে। জমি কেনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ভারত সরকার দিচ্ছে। অর্থাৎ কর্মসংস্থানমুখী, শিল্প বান্ধব এবং এলাকার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হবে, রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এবং যে শিল্পকে দেখে প্রচুর অনুসারী শিল্প আসবে। এই ধরনের কোনো উদ্যোগ নিলে আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এগিয়ে আসবে। তার জন্য সিপিএমের মতো সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রামের মতো গুলি চালনা করতে হবে না, কারো মাথায় লাঠি মারতে হবে না, অথবা মমতা ব্যানার্জির মতো সব তালা চাবি লাগিয়ে রাখতে হবে না। এই দুটোই কিন্তু মানুষ বিরোধী। 14ই মার্চ 2007 গুলি চালানোরও মানুষ ঘৃণা করে, বিরোধিতা করে। আর মমতা ব্যানার্জি যেভাবে শিল্পপতিদেরকে বলে দিয়েছিলেন যে চলে যান, নিজেরা বুঝে নিন, আমি এসব পারবো না, এটারও বিরোধী। এই সরকারের এই অল্প সময়কালে হসপিটাল নির্মাণ, রেলপথ সম্প্রসারণ, জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ, বিএসএফকে জমি দেওয়া অথবা নতুন কোনো সরকারি পরিকাঠামোগত কাজ করার ক্ষেত্রে আমি নিজে দেখছি পশ্চিমবাংলার জনগণ এগিয়েছে। নির্ধারিত মূল্যে জমি নিজেরাই দিয়ে যাচ্ছেন। তার জন্য কোথাও সিপিএমের মতো পিঠে গুলিও করতে হচ্ছে না, আর মমতা ব্যানার্জির মতো লাল ফিতার বাঁধনে ফাইলগুলোকে আলমারির ভিতরে লুকিয়েও রাখতে হচ্ছে না। আপনার সদিচ্ছা, আপনার মানুষের প্রতি ব্যবহার এবং গোপনীয়তা না রেখে মানুষের কাছে সবটা সামনে নিয়ে গেলে পশ্চিমবাংলার জনগণ বেকারত্বের হাত থেকে মুক্তি চায়। তারা বিজেপি শাসিত রাজ্যের উন্নয়ন দেখে, কারণ বাঙালিরা সবচেয়ে বেশি পর্যটন প্রিয় বাঙালি, তারাই পর্যটক, ভরিয়ে দেয় দুর্গাপূজার সময়, শীতের সময় এবং সামারের সময়ও চলে গেছে অনেক জায়গায়। দেখবেন সিমলা, দেরাদুন, মুসৌরি ভর্তি বাঙালি। স্বাভাবিকভাবে তারা যখন অন্য রাজ্য থেকে ফিরে আসে আমাদের কাছে বলে যে কি দেখে এলাম, গুজরাট কি করে দিয়েছে, উত্তরাখণ্ড কি হয়ে গেছে, ইউপি কিভাবে দাঁড়িয়ে গেছে, পুনে নাগপুর কোথায় চলে গেছে, এই অল্প দিনে 2 বছরে উড়িষ্যা কি করে দিল, দুটো সিটি এক হয়ে গেছে আপনার ভুবনেশ্বর কটক, আর ভুবনেশ্বর পুরী এক হওয়ার পথে, আরবানাইজেশন, এত ছোট ইন্ডাস্ট্রি জাতীয় সড়কের দুপাশে। তা আপনাদের পশ্চিমবঙ্গে কিছু হচ্ছে না কেন, হলো না কেন? অর্থাৎ জমি কোনো সমস্যা নয়, নিশ্চিন্তে থাকুন। এবিপি আনন্দ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখছি 12 বছর ধরে যে সরকার ছিল সেই সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করেছে, কিন্তু সাম্প্রতিককালে
বেশ কয়েকজন সাংসদ তারা বলছেন প্রধানমন্ত্রী যেভাবে চালাতে চান দেশকে আমরা তাদেরকে সমর্থন করব। এই সংখ্যাটা 18-19, বাকি সংখ্যাটা এই মতে আসতে কতদিন সময় লাগবে বলে আপনি মনে করছেন? আমার জানা নেই এই ব্যাপারে কিছু, আমি কিচ্ছু বলতে পারবো না, আমার কাছে কোনো খবর নেই, সূচনা নেই। স্নেহময় চক্রবর্তী, দ্য টেলিগ্রাফ। নমস্কার, আমার ইন্ডাস্ট্রি নিয়েই একটা প্রশ্ন। আপনি যেদিন রেলমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হচ্ছিল সেদিন বলছিলেন যে রেলের প্রজেক্টও যেন রাজ্যে পায়, কারখানা পায়। এই রকম কোন কোন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরকে এই গভর্নমেন্ট গুরুত্ব দিচ্ছে? আর সিঙ্গুরের জন্য কি কোনো স্পেশাল প্ল্যান আছে? টাটারা আসবে? প্রথম কথা আপনাকে বলি, কাঁচড়াপাড়া, আপনার খড়গপুর সহ রেলের অনেকগুলো ওয়ার্কশপ রয়েছে, রেল কেন্দ্রিক ইন্ডাস্ট্রি। এখানে ওয়াগন তৈরি, ওয়াগন মেনটেনেন্স, রেলের অনেকগুলো মেশিনারি লাগে। সেই মেশিনারিতে অনেক ধরনের ইন্ডাস্ট্রি নিজে, রেলের যে সমস্ত কর্পোরেশন রয়েছে তারা করতে পারে। আমি সেটাই মাননীয় রেলমন্ত্রীকে তুলে ধরেছিলাম যে নতুন রেল লাইন, আরবি, আন্ডারপাস, অমৃত ভারত স্টেশন, মেট্রো সম্প্রসারণ, নতুন রেলগাড়ি, নতুন রেল স্টেশন, বন্দে ভারত, বুলেট ট্রেন, এসব তো হলো। আপনার যে কটা এখানে ওয়ার্কশপ রয়েছে তার এক্সপানশন করলে আরও কয়েক হাজার ছেলে চাকরি পেতে পারে, এবং এখানে সমস্ত রকমের কাঁচামাল আছে, র মেটেরিয়াল রয়েছে। গড গিফটেড এভরিথিং পশ্চিমবঙ্গে, নেচার গিফটেড এভরিথিং। শুধু চুরিই করলেন তো, কাজ তো আর হলো না। বিগত সরকারের উদ্দেশ্যে এটা আমার বলা। তাই রেলমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি তিনি এই দিকটাতেও নজর দিন। উনি যা বলেছেন আপনারা নিজেরা লাইভে দেখেছেন। মাননীয় রেলমন্ত্রী বলেছেন যে তিনি এই সংক্রান্ত বিষয়ে তার যে পশ্চিমবঙ্গ মিশন রয়েছে, উন্নয়নের মিশন, তাতে যুক্ত করবেন। এটা 1 নম্বর গেল। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে স্পেসিফিক সিঙ্গুর এবং টাটা। এটা নিয়ে আমি এই মুহূর্তে আপনাদের বলবো না। প্রথমত বলি, টাটাকে এখানে আনবো আমরা, এবং সিঙ্গুরে যে জমি, সেই জমি সরকারের হাতে এখন নেই। বিগত সরকার তার মালিকানা ওখানকার কৃষকদের দিয়ে দিয়েছে, বা ওখানকার জমির মালিকদের দিয়ে দিয়েছে, যারা ওই জমিতে না সর্ষের চাষ করতে পারছেন, না আলু ফলাতে পারছেন, না ধান করতে পারছেন। ফাইনালি যে মাছ চাষের চেষ্টা করা হয়েছিল বিগত সরকারের সময়, না মাছ চাষ করতে পারছেন। ওই মাটির সঙ্গে টাটার রড, সিমেন্ট সব কিছু মিশে রয়েছে। ওই মাটির নেচারই চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমাদের শিল্প পুনর্গঠন দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছেন রাজ্যের অত্যন্ত সিনিয়র 5 বারের এমএলএ তাপস রায়। শিল্প দপ্তরের টিমও ভালো রয়েছে। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।